श्री वाहेगुरु साहिब जी। गन का उधरी हर कह तोत, गजेंद्र त्यायो हर कियो मोखा। गन का उधरी हर कह तोत, गजेंद्र त्यायो हर कियो मोखा। विप्र सुदाम दालद पंज, रे मन तू भी भज गोबिंद। विप्र सुदाम दालद पंज, रे मन तू भी भज गोबिंद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी, गुरु सवारी, गुरु दुलारी, गुरु नियारी, धन धन श्री कलगीधर महाराज जी दी चरनां दे विच सजी हुई प्यारी साध संगत जी, लड़ीवार कथा दे मर्यादा के अनुसार समा होया है। बसंत राग दी गुरबाणी दी कथा चल रही है। कल दे प्रकरण भगत माल जिस शब्द करके सिख प्रचार दी दुनिया दे विच भगतां दी जीवन दा खजाना भाई मनी सिंह पासों आया, ये शब्द की व्याख्या कल आरंभ हुई सी। साध संगत जी, कुछ संगतां नवीं आईयां होणीआं, उन्हां वास्ते ये शब्द बसंत राग दे विच गुरु महाराज जी दे 31 रागां दे विचों 25वां राग बसंत राग, लगभग 29 अंगां विच गुरबाणी अंकित। पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज मेहर कर रहे ने। संतां महापुरुषां भगत जना साधुआं महात्मावां दी गाथावां अपने सिख संगतां नूं सुना के, दस के, बयान करके संतां दी संगत दी, साधुआं दी संगतां दी महानता दर्शा रहे ने। इस शब्द दे विच बेअंत महापुरुषां दे नाम आए। साध संगत जी, भगत जना दे भगत कबीर जी, भगत फरीद जी, हुणे हुणे भाई साहब जी ने 4 पंक्तियां पढ़ियां, जिहदे विच गनका दा नाम आया, सुदामा जी दा नाम आया। कल दे प्रसंग दे विच आपां विचारां कीतियां, जिहदे विच ध्रुव भगत जी का नाम आया। होर इतिहासक बेअंत महापुरुषां दे भगतां दे नाम इस शब्द दे विच आए। और महाराज जी ने, गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने सुखमनी साहब की गुरबाणी दे विच भी होर बेअंत थावां ते श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे विच संतां साधुआं महात्मावां दी संगत दी बहुत महानता दसी। इथों तक वचन करता, साध कै संग नहीं किछ घाल। जे साधु की संगत हो जाए तो घालना घालनी नहीं पैंदी। गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे बचन। सो अज दे प्रकरण में साध संगत जी, सब तो पहला नाम महाराज जी ने गनका जी का लिया। गनका उधरी हर कह तोत। कनका जी का साध संगत जी इतिहास भाई गुरदास जी ने अपनी गुरबाणी अपनी वारां विच भी लिखिया। गनका जी के बारे प्रचलित जिहड़ा इतिहास आया है वो ये आया कि गनका जी पिछले जन्म दे विच बहुत भजन बंदगी करन वाले भगत होए। इस्त्री जामे दे विच इन्हां ने बंदगी कीती, पर बंदगी करते करते परमेश्वर की प्राप्ति ना होने कारण निराश रहे। अखीरला समा आया,
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਜਤ ਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸਰੀਰ ਅਰੋਗ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਕੀਮ ਵੈਦ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਇਹ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਗਨਕਾ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਜਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਆਮ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਨਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਜੋਗੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਉਸ ਜੀਵਨ ਜੋਗੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਫੁਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਛੱਡੇ। ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਗਨਕਾ ਦਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਿਸ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਅੰਤ ਬਾਰ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਜੇ ਮਹਿਮਰੈ ਵੇਸ਼ਵਾ ਜੌਨ ਵਲ ਵਲ ਔਤਰੈ। ਅੰਤਲੀ ਵਾਰ, ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਪਤੀ, ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਆ। 24 ਘੰਟੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੰਤ ਬਾਰ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨ ਵਲ ਵਲ ਔਤਰੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭਟਕਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੂਨੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜੂਨੀ ਹੈ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਗਨਕਾ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਏ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲੰਘਾਇਆ। ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਭਜਨ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀਗਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਊਂਗੀ। ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਨਕਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਲੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫੁੱਟੇ। ਪੂਰਵਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਕੁਰ ਜਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਅਚਨਚੇਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਨਕਾ ਪਾਪਨ ਹੋਏ ਕੈ ਪਾਪਾ ਕਾਗਲ ਹਾਰ ਪਰੋਤਾ। ਮਹਾਪੁਰਖ ਅਚਨਚੇਤ ਗਨਕਾ ਵਾੜੇ ਆਏ ਖਲੋਤਾ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਅਚਨਚੇਤ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਆਏ, ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੱਖਰਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੌਣ ਹੈ ਘਰੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਜਲ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਗਨਕਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਅੱਜ ਬੁਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਬਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਗਏ ਔਰ ਆਪ ਗਏ। ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਵਲੀ ਪੀਰ, ਕੰਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀਰ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਆਪ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸੇ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ।
ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੁਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੇਜਿਆ, ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿੰਟ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਭਿਜਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਹਰਜੂ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਗਏ, ਹੋਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਹਾੜ ਚੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾ ਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਤਾ। ਬਜਾਏ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਿਮਰਤਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਨਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਰਮਤ ਦੇਖ ਦਿਆਲ ਹੋਏ, ਹੱਥੋਂ ਉਸਨੂੰ ਦੀਤੋਸ ਤੋਤਾ। ਗਨਕਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਣੀ ਛਕੋ, ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਪਾਪੀ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਝੂਠ ਬੋਲਤਾ, ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਖੀਲੀ ਕਰ ਲਈ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਜਦੋਂ 16 ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਪਰਤਕ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਦਿਆਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮ ਪਰਵਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮ ਪਰਵਲ ਹੋ ਗਏ ਗਨਕਾ ਦੇ। ਇੱਕ ਵੈਸ਼ਵਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਵੇਚਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਘਰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣੇ, ਬੱਚੇ ਉਜਾੜ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਇਹਦੀ ਕਿਰਤ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵੇਸ਼ਵਾ ਕੋਲ ਜਾਉਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਪੋਤਰੇ ਪੜਪੋਤਰਿਆਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਦਾਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬਾਬਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦਿਆਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਇਆ ਇਕੱਲੇ ਗਨਕਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਇਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗਨਕਾ ਬਦਲ ਗਈ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਗਨਕਾ ਸਾਡੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ
राम 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 जपाया कर। सतवचन महाराज ये तो बहुत छोटा काम है, पर ख्याल रखी साडा तोता थोड़ा अड़ियल है, छेती गल नहीं मनदा। गणका ने महापुरुषों तो ही कृपा मंगी, महापुरुषों दे के जा रहे हो, तुहाडी वस्तु है, अपनी वस्तु की सेवा आप ही करवा ले हो, ये पानी छको। बस उदी लालसा केवल पानी छकाउण दी सीगी। साध संगत जी, महापुरुष की सेवा भावे कोई चिंता दे विच करे या अचिंते करे। एक बार साधु महापुरुष एक दुकान दे अगों लंघिया करदे ते सेठ जिहड़ा दुकान दा मालक सीगा बाणीआ, ਉਹ महापुरुषां नूं मंदा नहीं हुंदा सी। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ जी भिंडरां वाले अपनी कथा विच देंदे हुंदे सीगे। ਉਹ ਸਾਹੂਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਠ ਸੀਗਾ ਬਾਣੀਆ, महापुरुषां नूं मंदा नहीं हुंदा सी, पर ਜਦੋਂ महापुरुष दुकान दे अगों लंघिया करदे सीगे, उन्हां दे चरनां दी धूड़ी, उन्हां दे चरनां दी धूड़ी उड़ के ਉਹ सेठ दे दुकान दे अंदर आया करदी सीगी। कदी मत्थे नूं भी लगਿਆ करदी सीगी, कदी शरीर ते भी पैंदी सीगी, कदी ਉਹਦੇ समान ते भी पैंदी सीगी। ਉਹ साधु महापुरुषां दे चरनां दी धूड़ी। समा आया जदों धर्मराज कोल गए, सारा लेखा जोखा विचारिया। चित्रगुप्त कहने लगे, महाराज कोई चंगा कर्म नहीं किया इस सेठ ने, साड़ो इनू। धर्मराज कहते एक बारी होर देख लो। नहीं महाराज कुछ नहीं देखिया। कहते एक बार होर देखो। देखिया, एक कर्म निकलिया, अचनचेत महापुरुषां दी चरण धूड़ी उत्थे मत्थे नूं पैंदी सी। उन्होंने नहीं पता इस गल दा। ਉਹ ਸੇਠ ਸਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ नहीं पता कि महापुरुषों की चरण धूड़ी मेरे मत्थे ते रोज आना पैंदी है। सवेरे शामी वो मेरे दुकान के अगों लंघदे ने, उन्हां दी चरण धूड़ी मेरे मत्थे ते पैंदी, उन्हां दी चरण धूड़ी मेरी दुकान ते आके डिगदी है। ये चंगे कर्म करके उन्होंने नरकां विच जाना नहीं पिया सी और उन्होंने मौका दोबारा मिलिया जीवन लैके दोबारा। ये महापुरुषों की महानता दसी महापुरुषों ने आप। सो ये महापुरुष आए कृपा दे घर दे विच गणका दे कोल जेड़े आए, कहंदे तोते नूं राम राम जपाना आ, राम राम जपाना आ। ठीक है महापुरुषों, साडे कोलों जल छको। जल छका के बहुत वड्डा पुण्य कर्म कमाया, जिस कर्म करके गणका ने तोते नूं राम 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 जपाना शुरू किया। शुरू दे विच तोता अड़ियल ना सुने ना मन्ने, करदे 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 गणका दा अपना सुभाव इहो जिहा बन गया कि राम 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 राम। उन्हें तोते नूं की जपाना सी, उन्हें आप ही राम 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 जपना शुरू करता। और यही पंक्ति गुरु अर्जन देव जी महाराज बयान कर रहे ने, गणका उदरह हर कह तोत, तोते दे राही हरी हरी कह के राम राम कह के उस गणका पापन दा भी उधार होया, जिहदे करके बेअंत घर उजड़े, जिहदे करके बेअंत बच्चे उजड़े, बेअंत घर खराब होए। यह है परमेश्वर दे नाम दी सिफत और परमेश्वर दे नाम जपण वालियां दी वडियाई। केवल परमेश्वर दे नाम दी सिफत इत्थे नहीं है, जिन्हां ने नाम जपिया उन्हां दा नाम आया। आपां सारे एक विचार करिए साध संगत जी। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, एक आम बंदा एक सवाल कर सकता है, साला भुजंगी 8 साल का हैगा आ, पढ़े लिखे नौजवान ने, इंग्लैंड तो पढ़े लिखे हैगे आ, ये सवाल कर सकते हैं कि पापा ये वैश्वा का नाम गुरु ग्रंथ साहब च क्यों आया? एक सवाल है जी, पर यह सवाल गणका पापन का नहीं आया, ये उस महात्मा का आया जिन्हें राम 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 जप के परमेश्वर की प्राप्ति की। परमेश्वर की प्राप्ति होने तो बाद, ज्ञान होने तो बाद गणका का नाम आया। ज्ञान होने तो पहले नहीं, ज्ञान होने तो पहले उदा नाम पापियां विच ही गिनिया जाता है। सो गणका उदरह हर कह तोत, गजेंद्र ध्यायो हर कियो मोख। आगे गुरु अर्जन देव जी महाराज गज इंद्र दे बारे कह रहे ने। यह भी बहुत प्रचलित नाम, गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने भी इन्हां दा जिक्र किया। इन्हां सारे महात्मावां दा, साधुआं दा, महापुरुषां दा जिक्र गुरबाणी दे विच एक थां ते नहीं कई थां ते वार वार आया। साध संगत जी, गजेंद्र महाराज ने हाथी दे वास्ते वरतिया,
ਅਹਿਰਾਵਤ ਹਾਥੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ। ਭਗਤਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਜਮਰੋਦ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪੱਤੇ ਪੌਦੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੁਤੇ ਸਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਵੇ ਰਾਜਿਆ ਹਾਥੀ ਬਣ ਜਾ, ਹਾਥੀ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਹਾਥੀ ਬਣ ਜਾ। ਹਾਥੀ ਵਾਂਗੂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਭਰਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੇਂਦੂਏ ਵਾਂਗੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਤੇਂਦੂਆ ਬਣ। ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗਜੇਂਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋਚਣ ਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਵੇਂ ਹਾਥੀ ਵੀ ਜਪ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਹਾਥੀ ਕੀੜੀ ਵੀ ਜਪ ਲਵੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਅਹਿਰਾਵਤ ਹਾਥੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇਂਦੂਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਕਟੋਪਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੀ ਕਈ ਸਾਰੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇਂਦੂਏ ਨੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਕੜ ਲਿਆ, ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤੈਰਦਾ ਪਿਆ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੁੰਡ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਂਦੂਏ ਦੇ ਜਕੜਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੁੰਡ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹਾਥੀ ਦੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਸ ਅਹਿਰਾਵਤ ਹਾਥੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਏ, ਤੇਂਦੂਏ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਸੋ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਗਜੇਂਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਤੇ ਚੌਕ ਟਕਸਾਲ 'ਚ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹ ਦਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਗੁਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਥਿਆ ਦੀ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਤੇਂਦੂਏ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਾ ਰੂਪੀ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੀਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਨੇ ਉਸ ਤੇਂਦੂਏ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। त्वजा इस्लाम की हुई जवान हिंद माहे, हिंदुओं को मारते थे वीर शान शान के। साध संगत जी थे किसी वर्ग की निंदा नहीं की जा रही,
ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਜ਼ਬਰ ਕਰਕੇ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਕੇ ਜਨੇਊ ਲਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਂ, ਭਾਈ ਨਬੀ ਖਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਪਾਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। तुझा इस्लाम की हुई जवान हिंद माहे, हिंदुओं को मारते थे वीर शान शान के, मंदिर गिराए दीते मसीते बनवाए दीने, कीनी अजान इन्हीं इन्हू की नाक में, नखते बैठ के अजान पढ़नी शुरू की थी। हिंदू वीरां दे हिंदुओं के बच्चों को के मारते थे। औरतें ले गए सब सुंदर पहचान के, सारी सुंदर औरतां नू पछाण पछाण के ले गए। ऐसे आतंक से बचती ना कोई जान, जो ना तीर चलते गुरु गोबिंद सिंह महान के। जे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे तीर ना चलदे ते पता नहीं हिंदुस्तान दा इतिहास की होना सीगा। सो औरंगजेब वर्गे तेंदुए तो 10वें पातशाह महाराज ने हिंदुस्तान हाथी नूं बचाया। इत्थे गजेंद्र ने जदों नाम लिया, महाराज सुदर्शन चक्र लैके आए और तेंदुए दी तारा कट के गजेंद्र नूं बचाना कीता। विप्र सुदामे दालत पंज। साध संगत जी, हरेक पंक्ति दे पिछे कई कई घंटिया का, कई कई महीनों का इतिहास छुपिया है। ये गुरां पीरां दे महापुरुषां दे इतिहास कोई 1 घंटे दे विच, 2 घंटे दे विच, 1 दिन दे विच, 2 दिन दे विच नहीं सुनाए जा सकते। साडा अपना मनना यह हैगा है कि महापुरुषां दे इतिहास कई युग भी लग जाण तां भी नहीं दसे जा सकते। गुरु नानक साहिब महाराज का इतिहास गुरु नानक साहिब महाराज तो इलावा होर कोई नहीं दस सकता। 10वें पातशाह महाराज का इतिहास उन्हां तो इलावा होर कोई नहीं दस सकता। उही जानते ने, उन्होंने गुप्त रूप दे विच, प्रगट रूप दे विच किदा किदा भला कीता, किदे किदे ते मेहर कीती। अगली पंक्ति दे विच गरीब सुदामे की गल आ रही है। भगत सुदामा जी कृष्ण जी महाराज जी दे समकालीन शिष्य, इन्हां दे इक्को ही अध्यापक, इन्हां दे विद्या गुरु इक्को ही सीगे। साध संगत जी इकट्ठे विद्या लई पहले बहुत चंगे परिवार तो होया करते सीगे, पर मलो मली श्री कृष्ण जी महाराज दे मुख तो बचन निकलिया। एक दिन दोनों गए लकड़ा कट्टन वास्ते, गुरु दे बचन मन के। रस्ते दे विच बहुत मींह पिया। दोनों एक पेड़ की टहनियां ते चढ़ गए, श्री कृष्ण जी और सुदामा जी। सुदामा जी कोल कुछ सत्तू सीगा, भुख लगी, अपने मुंह दे विच सत्तू दा फक्का पाया ते कृष्ण जी महाराज नूं दसिया ना। कृष्ण जी ने पूछा आवाज किस चीज की आउंदी है? कहंदे महाराज मींह दा पानी बहुत ठंडा है, सानू ठंड लगती है, साडे दंद कड़कड़ कड़कड़ करते ने। दोबारा सत्तू खादा। दोबारा कृष्ण जी महाराज ने पूछा आवाज किस चीज दी? ते महाराज भगत सुदामा जी ने बचन कीते, महाराज द ठंड लगती है। जानी जान कृष्ण जी महाराज सहज सुभाए बचन निकलिया, जाओ सुदामा जी क्या दलिदर करते हो? दलिदर कीता, आलस कीता, उन्होंने सत्तू ना दे के। उस समय तो बाद घर दे विच बहुत दलिदरता, बहुत कमियां, बहुत गरीबी आई। समा बदलिया। साध संगत जी श्री कृष्ण जी महाराज बहुत वड्डी गाथा आ, कई महीनों की कथा आ कृष्ण जी ते सुदामा जी दी, कई महीनों की। जेड़े इत्थे ज्ञानी सज्जन बैठे ने उन्हां विद्वानां नूं पता होना है कि कई महीनों तो बाद, कई महीने कथा करी जाइए तां जाके अगला प्रकरण जुड़दा आ। पर 1 मिनट दे विच समा बदलिया। कृष्ण जी महाराज ने सोने की द्वारका उसारी, उग्रसैन नूं राज दिता। इत्थे सुदामा जी की धर्म पत्नी
ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੋਂ ਦਲਿੱਦਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਦਲਿੱਦਰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਵੇਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦੁਆਰਕਾ ਵੀ ਉਸਾਰਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਵੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਮੀਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਔਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਅਮੀਰ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਅਮੀਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਡੁਬਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਆਏ, ਦੁਆਰਕਾ ਨਗਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਾਵਲ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਦਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਿਓ। ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਭਗਤ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਦੁਆਰਕਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹਰਜੂ ਆਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭਗਤ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੇਲੀ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਪਰ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਛੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਭਗਤ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਆਪ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਅਵਤਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀਬਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਧਾ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਰਾਧਾ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਧਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਾਂਸੁਰੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ, ਜਰਰਾ ਜਰਰਾ, ਬੂਟਾ ਬੂਟਾ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਬਾਂਸੁਰੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਜਨ, ਬੰਦਗੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਣੇ ਛਕੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਰਹੇ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਮੰਗਣ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਮੰਗ ਨਾ ਸਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਗਰੀਬੁਲ ਨਿਵਾਜੇ, ਗਰੀਬੁਲ ਪਰਸਤੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅੰਦਰ ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਕਈ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦਮ 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 ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਮੰਗਣ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਮੰਗ ਤੇ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦਲਿੱਦਰਤਾ, ਗਰੀਬੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਮੰਗ ਨਾ ਸਕੇ। ਵਾਪਸ ਜਾਉਂਦੇ ਨੇ,
वापस जाके देखते ने अपनी झुग्गी की पछाण नहीं होंदी। जिथे उन्होंने अपनी झुग्गी सीगी उत्थे एक बहुत बड़ा सोने का महल खड़िया होया, अंदर नौकर चाकर हैगे आ, हीरे जवाहरातां दे नाल भरे हुए कपड़े पाए हुए बच्चियां ने, इस्त्री ने। अंदर जाके पूछते ने भाई इत्थे एक गरीब की झोंपड़ी हुंदी सी, मनो मन डर रहे ने कि मेरे पिछे जान तो बाद मेरे बच्चियां नूं, मेरे परिवार नूं किसी ने मार दिता, मेरी जगह नूं हड़प लिया, साड़ी झुग्गी भी चली गई, चंगा मैं कृष्ण जी कोल गया। इत्थों तक मन दे विच उन्हां दे ख्याल आ गए कि चंगा मैं गया उन्हां दे कोल, मेरा सब कुछ लुट गया पिछों। जदों अंदर गए इस्त्री बाहर आई, कहंदे जिथों तुसीं आए, जिस दिन तुसीं इत्थों चरण पा के बाहर निकले उसी समय ही सारा समा बदल गया। धन धन श्री कृष्ण जी महाराज, जानी जान परमेश्वर। सुदामा जी ने बेनती नहीं की, मंगया नहीं, बिना मंगे बिन बोले सब किछ जानदा, किछ आगे कीजै अरदास। यह आ 10वें पातशाह महाराज गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज का बिरद, परमेश्वर के प्यारियां का बिरद। बिना मंगे मुक्तसर साहब की जंग हुई, 40 मुक्तियां नूं उन्हां 40 ने एक समय विदावा दिता। उन्हां दी गारंटी ते की होनी सीगी, उन्होंने अपने गुरु नूं आप ही कहता असीं तुहाडे सिख नहीं, तुसीं साडे गुरु नहीं। साध संगत जी बहुत वड्डा जिगरा चाहिदा आ। इत्थे 10वें पातशाह महाराज परतख ने, हाजर नाजर ने, कोई है जो ये गल कह सके? बहुत वड्डा जिगरा चाहिए, बड़ी अत दर्जे दी कह लो कि अज्ञानता चाहिए है। ये गल गुरु साहब नूं कहनी कि महाराज असी बहुत बर्दाश्त कर लिया, आनंदपुर साहब दे विच 8.25 महीने हो गए, साडे बच्चे भी गए, परिवार भी गए, हुण सानू जान दो, बस बख्श दो। बहुत वड्डी गल है साध संगत जी। पर गुरु परमेश्वर स्वरूप बिरद ने उन्हां दा बेदावा 2 महीने तो वध समय अपने कमर कस्से दे विच रखिया। जानदे सीगे जानी जान समा आएगा, मेरे सिख वापस आउणगे और इन्हां नूं ते पक्के दे पक्के मुक्त करना है। बाकियां दा तां पता नहीं, बाकी ते होणगे ही होणगे, पर उन्हां 40 नूं महाराज ने मुक्त कीता ही कीता। तो कृष्ण जी महाराज ने सुदामा जी दा, सुदामे जी दी जिहड़ी दलिद्रता सीगी, जिहड़ी गरीबी सीगी, ਉਹ दूर कीती। अपने आप अपने बिरद विच आके, अपनी मेहर दे विच आके साध संगत जी विप्र सुदामे दालद पंज, ये वचन गुरु अर्जन देव जी महाराज कर रहे ने जी। रे मन तू भी भज गोबिंद, और नाल दे नाल सारे सारियां वास्ते सिक्ख्या दे रहे ने कि हे मना, हे जिंदड़ीए, सिखो प्यारिओ, तुसी भी इसी तरह जपो, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। आपां ने हुण कल नूं ध्रुव जी की साखी श्रवण की, ਜਿਹੜੇ शरीर इत्थे मौजूद से कि उन्होंने हुण पता लग गया होना आ कि महाराज ने ध्रुव का नाम क्यों लिखिया। ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे, गुरु नानक साहब महाराज की गुरबाणी है, किसी होर का नाम नहीं लिख सकते सीगे, पर महाराज ने ध्रुव जी का नाम लिखिया। 5 महीनों दे विच सवेरे शाम भजन बंदगी करके 5000 सालों का राज ले लिया और इहो जी अटल पदवी लिती कि अज तक और रहंदे समय तक ध्रुव जी का नाम अटल रहना आ, अमर रहना आ, अमिट रहना आ। इहो जी भजन किया, इहो जी बंदगी की। असी कित्थे खड़े हैं साध संगत जी? गल सिर्फ इन्नी है कि कोई पूरा जुड़िया होया परमेश्वर का प्यारा, कोई पूरा जुड़िया होया संत महापुरुष महात्मा मिल जावे। जुड़िया होया किस तरह? परमेश्वर दे विच रंगिया होया। संत बाबा हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वाले होए साध संगत जी, हुशियारपुर दे इलाके विच इन्हां ने बहुत प्रचार किया, बहुत प्रचार किया। 84 के समय विच इन्हां ने मोर्चे दे विच भी हिस्सा लिया और एक दिन इन्हां दी एक पुस्तक छपी साध संगत जी 2 भागां दे विच, से कन्हैया जिन्हां दा विसरै नाम, से कन्हैया भेद न जानो मूल साई जेहिया। कोई भेद नहीं रह जाता इन्हां दे विच जिन्हां ने नाम जपिया होवे। उन्हां दे जीवन दे विचों प्रेम दी एक गल आंदी, आपां गल कीती ना जुड़े होया दी, किस तरह महाराज दे नाल जुड़िया जा सकदा आ, प्रेम किस तरह कीता जा सकदा आ। महापुरुषां दा रोजाना दा नितनेम हुंदा सीगा कि सवेरे प्रकाश आप करना
और रात नूं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਸੁਖਾਸਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਕਰਨੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਵਧੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰੀਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੱਲ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ किसी परिवार के कोल प्रसादे दे जाना पिया, अपने ग्रंथी सिंह दी, अपने पाठी सिंह दी सेवा ला के गए कि भाई तुसी महाराज दे स्वरूपा दा सुखासन ध्यान नाल करियो। हुण महापुरुषां दी बिरती महापुरुषां दी है, एक आम सिख दी, आम सिंह दी, जिन्हां नूं अवस्था नहीं मिली, जिन्हां नूं ज्ञान नहीं होया, उन्हां दी बिरती, उन्हां दी सेवा भावना उन्नी को हैगी आ। हुण जे आपां एक मिसाल लै लईए, एक साडे वर्गे आप जी वर्गे बंदे जिहड़े दिल्ली तो आ गए, इंग्लैंड तो आ गए, इत्थे दर्शन करते हैं, उन्हां दी बिरती दूसरी है, और संत महाराज जथेदार साहब जी की बिरती दूसरी है। 10वें पातशाह नूं लैके एक कॉमन एग्जाम्पल है जो वो सोच रहे ने 24 घंटे अंदर उन्हां दी सेवा नूं लैके कि अज ये करना, जिस तरह करना, इदां दी सेवा, उदां दी सेवा, असीं लेट ना हो जाइए, कोई गलत, वो उन्हां दी भावना वखरी, असीं ते बाहरों आया। सो सिंह ने सेवा की, सुखासन करके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के स्वरूप सचखंड जाके विराजमान करते पलंगे के ऊपर। बाबा नाम सिंह जी वापिस आए, कीर्तन सोहले का जाप कर रहे हैं रात को 11 बजे। उन्होंने पुस्तक दे विच भी हैगा, पुस्तक की ऑडियो बुक भी बनी है, उहदे विच भी हैगा। उन्होंने बाद उन्होंने उत्तराधिकारी संत सेवा सिंह जी जो अज भी सेवा निभा रहे हैं, उन्होंने आप अपने मुखारत में गल्लां एक दसियां गल्लां सारियां जो उससे मौजूद सीगे, और बहुत ही पुरानी गल नहीं है कि 25-30 साल पुरानी गल हैगी सारी। बाबा जी नूं रात को 11 बजे कीर्तन सोहले का जाप कर रहे हैं, और जाप करते करते जो अखीरला शब्द आया ना, अंतर जामी पुरख विधाते सरधा मन की पूरे, नानक दास यह सुख मांगै मौका कर संतन की धूरे। पंक्तियां का जाप कर रहे ने, साक्षात परतख गुरु अर्जन देव जी महाराज सामने आके पलंगे ते विराजमान हो जाते ने। साध संगत जी, दमदमी टकसाल की एक मर्यादा आ कि जदों कीर्तन सोहले का पाठ करना हुंदा है ते सराहने वाले पासे मुख करके, सराहना सामने रख के, आप पलंगे के पिछे बैठ के ਇਹ मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਾਣੇ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਹੋ ਕੇ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਥਿਆ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਰਾਣਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, और जदों विराजमान होंदे ने महापुरुष मत्था टेकते ने, मत्था टेक के की देखते ने, ये सुनन वाली गल है साध संगत जी। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी दी दोनों अखां तो लहू बह रहा है, और संत महाराज एकदम अपने पलंगे तो उठ जाते ने डर के कि की हो गया महाराज, केड़ी गलती केड़ी भुल हो गई। उन्हां दे ध्यान च नहीं हैगा कि वो सुखासन की सेवा दे के गए सीगे। ये प्रेम की गल्लां हैगियां साध संगत जी, ये प्रेम साडे सारियां नूं मिल सकदा आ, ये केवल किसी कल्ले वखरे दर्जे वास्ते नहीं हैगा। परमेश्वर की गुरबाणी सारियां वास्ते आ, हाथी तक नूं परमेश्वर ने तारता ते असीं ते फिर बंदे हैगे आ। अपने मन दे विच ये ना रखिए कि ये केवल महापुरुषों की गल्लां हैगियां, केवल नाम जपण वालियां दी हैगियां, साडा ते कुछ नहीं जी, असीं ते जिमीदार लोग हाँ, असीं ते नौकरी पेशा हैगे, असीं ते झूठ बोलते रहंदे आ, कदों सुधरूंगे फिर। 1600 जन्म लगे भाई धन्ने जी नूं, भगत धन्ना जी नूं 1600 जन्म लगे, उस तो बाद जाके रब प्रगट होया पत्थर तो। महाराज मेहर करन, साडे सारियां नाल समा आवे, अपना प्रगटावा परमेश्वर आप करन, अपने नाल आप जोड़न, अपना ज्ञान आप बख्शन। जिन्होंने बख्शिया होया आ उन्हां दे चरनां दे विच दंडौत दंडौत नमस्कारां। गुरु अर्जन देव जी महाराज नेत्रां दे विच लहू बह रहा है। बाबा नाम सिंह जी महाराज की हो गया, की हो गया, केड़ा भाना वापर गया। नाम सिंह अज लापरवाही हुई, गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप की सेवा चंगी तरीके नाल नहीं हुई,
ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸੁਖਾਸਨ ਦੇ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਟ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਸਨ ਦੇ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਔਰ ਵੱਟ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਭੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਜਾਓ ਔਰ ਸੇਵਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਆਪ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਖਾਸਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਵੱਟ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਸਤਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਵੱਟ ਕੱਢਿਆ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਵੱਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਪਲੇਨ ਐਨ ਕੱਪੜੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੁੱਭਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਭਣ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੁਖਾਸਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੋਈ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਹੀ। ਜੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਇਕੱਲੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਬੇਅੰਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ, ਜਾਓ ਬਈ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇੱਕ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, 6 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਰ 12-13 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁਣੇ ਆਣੇ ਨੇ। 8 ਪਦੇ ਨੇ, 2 ਹੀ ਪਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਦਾਮੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਆਣਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਆਣਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ। ਹਾਂ, ਮੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜ਼, ਇਹੋ ਜੀ ਮੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸੱਸ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਛੇਤੀ ਲਿਆ ਦਿਓ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਉਹ ਜਾਵੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਮੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੰਗ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਮ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਸੰਕੋਚੇ, ਕਈ ਕਰੋੜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਿਆ। ਹਰੇਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀਗਾ, 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਕਾਫਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਬੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੰਸਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਨੂੰ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੰਡਾਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, PhD ਪੂਰੀ ਹੋਈ, 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਾਓ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। 8-10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਾਪ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਰਹਿ ਰਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਜੀ, ਸਤ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਚਨ ਹੋਏ, 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਹੋਰ, ਕੱਲ ਹੋਰ, ਪਰਸੋਂ ਹੋਰ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਗਭਗ 3500 ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ।
पर बचन कमाओ। जे किथे असीं शंका कर लेंदे ले कोई गल आ मर्यादा ते कहंदी है भी रहरास दा जाप शाम नूं करना चाहिदा आ। महापुरुषां दे कोल ताकतां हुंदियां आ मोड़न दियां, बचनां नूं कट्टण दियां। महापुरुष अपनी कमाईआं तो कुछ भी कर सकदे ने। उन्हां दा काम ही यह हैगा आ। जनरल मर्यादा सारी सारियां वास्ते सत बाणियां दी 10वें पातशाह दे के गए, पर अपने प्यारियां दी ड्यूटी दे के गए। बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज कलेरा वालियां नूं सवाल पुछया, संगत ने सवाल पुछया और बहुत कीमती सवाल अज दी दुनिया वास्ते। जेड़े अज दी दुनिया दे पढ़े लिखे जीव ने ना, सा बाबा ईश्वर सिंह जी ने पुछया कलेरा वालियां ने, महाराज किनू मनीए? भी प्रचार तुसी करदे हो गुरु ग्रंथ साहब जी ना, गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मनीए कि महापुरुषां नूं मनीए? बड़ा प्यारा सवाल। संत महाराज दी एक कथा इंटरनेट के उपर हैगी है, gurmatvichar.com दे उपर। ये संत बाबा ईश्वर सिंह जी कलेरा वालियां दी कथा हैगी आ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ कि गुरु नानक साहब महाराज ਨੂੰ सवाल ਪੁੱਛਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ कि महाराज आप जी गुरबाणी ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ कि आप जी ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾਏ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ? और महाराज ने जवाब दिता कि जिदे उपर असी अपनी मेहर करना चाहते हैं ना, असी उहदा हथ अपने बख्शे हुए नूं फड़ा दिंदे आ। असी उहदा हथ जिहड़ा आ उहदी बागडोर अपने बख्शे हुए नूं अपने मां कहण दा मतलब अपने घर दे किसी साधु महात्मा नूं फड़ा दिंदे आ। उस समय तो बाद वो साधु जाने और वो सिख जाने, उहदा कल्याण वो साधु नहीं करना, असी भी नहीं करोगे। संत बाबा ईश्वर सिंह जी कलेरा वाले दे बचन रिकॉर्डेड हैगे इंटरनेट दे उपर, उन्हां दी अपनी आवाज दे विच, कि उस समय तो बाद साडी गारंटी नहीं, वो महापुरुष की गारंटी है। जो लेना उहदे कोलों लै लो जाके, पर साडा विश्वास ही नहीं बनता, साडे लोकां दा इरादा ही नहीं पक्का हुंदा। असीं टीना टिप्पणी च ही रह जांदे हुंदे आ, ये किस तरह हो जाएगा जी, ये क्यों हो जाएगा जी, ये क्यों कर लईए जी, इन्हां ने चोले पाए हुए नहीं, इन्हां ये कीता। और महाराज साधु महात्मावां नूं लैके पूरे दे पूरे शब्द उचार रहे ने। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने साधुआं दी ड्यूटी तक दसती। कबीर साहब दा आंदा आ, इत्थे सारे ज्ञानी सज्जन बैठे ने। कबीर सेवा को दोए भले, एक संत एक राम। हुण एक विचार कर लईए, राम कौन है इत्थे? गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज राम ने, रमे हुए ने। राम दा मतलब ओ राम जेड़े लक्ष्मण जी दे सीता जी दे वेले सीगे। एक राम दा अर्थ भाई कान सिंह नाभा जिहड़ा जगह जगह जर्रे जर्रे विच रमिया होया आ, हर जगह मौजूद है। परमेश्वर स्वरूप राम, या तो उहदी सेवा, गुरु ग्रंथ साहब जी की सेवा, दसम ग्रंथ साहब जी की सेवा, गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी की परतक सेवा, गुरु नानक साहब महाराज जी की परतक सेवा, गुरु रामदास महाराज जी की परतक सेवा, हरमंदर साहब दरबार साहब होंदे दर्शन साध संगत जी। माता साहिब कौर देवा जी की परतक सेवा, दर्शन देंदे ने, अपनी सेवावां लैंदे ने। जथे आए ने सेवेवाल तो माता जी आप दर्शन दे दे के कहंदे ने, भाई बच्चा होना आ, इस दिन नूं जायो, इस दिन अस्पताल जाके जायो, जो बच्चा हो गया 11 डब्बे मिठाई दे लैके आयो। उठे इलैक्शन हुए, आप सारे बचन कर करके ये करियो वो करियो, परतखता हैगी आ। ये गल्लां अज भी हुंदियां आ, संगतां बैठियां विचे, इत्थे ही बैठी, इत्थे आईयां होईयां संगतां। सेवा को दोए भले, एक संत एक राम। जे सेवा करनी है, कबीर साहब कहते ने, दो ही बंदे ने जिन्हां दी कर लो सेवा, या ते राम दी सेवा कर लो, परमेश्वर दी सेवा कर लो, या फिर उहदे बनाए हुए संतां महापुरुषां दी सेवा कर लो। क्यों क्यों महाराज, क्यों कबीर साहब जी? राम जो दाता मुक्त को, संत जपावे नाम। ड्यूटी तक दसती कि राम दी ड्यूटी है, परमेश्वर दी ड्यूटी है, गुरु ग्रंथ साहब दी ड्यूटी है, गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज दी ड्यूटी है मुक्ति देनी। पर मुक्ति मिलनी किस तरह आ? संत दे जपाए हुए नाम दे राही। संत जपावे नाम, ड्यूटियां तक दस गए कि संत दा काम की है। लेकिन कई बुद्धि लोग इन्ना ज्यादा दूर हो गए, प्रेम तो इन्ने दूर हो गए। साध संगत जी प्रेम दियां गल्लां करिए, कई जन्म लग जाणगे, कल्ले हिंदुस्तान दे विच नहीं। असीं इंग्लैंड तो आया,
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਨਕਸਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਥੋਂ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਕੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਲੱਭੀ, ਕੁੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਭੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੁੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਭੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਹੋਏ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਪ੍ਰੈਸ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਚੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇੰਨੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੰਘ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਵਾਏ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪੈਣੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਏ ਸੀਗੇ, ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀਗਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਏ ਸੀਗੇ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਗਾਰਡਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਗਾਰਡਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣੇ ਨੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਝੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ, ਰੌਲਾ ਪਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗਾਰਡਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰਸੋਈ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਸਾਂਝੀ ਸੀਗੀ। ਉੱਪਰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਬੈਠ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ, ਭੋਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਾ ਲਈਏ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਪ 5 ਵੇਲੇ ਭੋਗ ਪਾਉਂਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ, ਇੰਨੀ ਸਵੇਰੇ ਬਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਸ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਖੜਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਖੜਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀਗੀ, ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਭੰਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਭੰਨਤੀ, ਉਹ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਮਿਲੇ। 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੱਢਤਾ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋੜੂਗੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਗਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਪਰਾਏ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾਤਾ 2 ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਵੇ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਲਵੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ, ਜੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਮੰਗ ਲਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਨਿਆਰੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ ਆ, ਮੁਰੀਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ ਆ। ਜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦਾ ਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ।
सारी टेंशन सारी उम्र भर दी बिल्कुल चिंता फिक्र ही फिनिश हो गई। एक बार कोई महापुरुष हथ फड़ लवे। यकीन मनियो जेड़े जेड़े जथेदार साहब संत बाबा कुलवंत सिंह नाल जुड़े हुए ने उन्होंने अपनी जिंदगी की कोई टेंशन नहीं होनी है, बच्चों के विआहां की कोई टेंशन नहीं होनी है, उन्होंने अपने कारोबार की कोई टेंशन नहीं होनी है, क्योंकि 10वें पातशाह महाराज आप विचर रहे ने उन्होंने विच। कोई मन्ने ना मन्ने वो गल वखरी आ, जे अपने स्थानां की सेवा दिंदे ने महाराज आप विचर रहे ने। शहीदां दे स्थान ते बाबा दीप सिंह जी महाराज दे शहीदी स्थान अमृतसर साहब च उत्थे अज भी बाबा दीप सिंह जी आप विचर रहे ने। गुरु दे प्यारे लाल अज भी विचर रहे ने, गुरु साहब अज भी विचर रहे ने। किसी को कुछ काम करा रहे ने, किसी को कुछ काम करा रहे ने। असी अपनी श्रद्धा भावना बनाईए महाराज दे प्यारे प्यारे गुरसिखां ते, महाराज दी प्यारी प्यारी गुरबाणी ते। साध संगत जी समा हुण अपना समाप्त है, सो इन्नी को आप जी ने बेनतियां प्रवान करनिया। 2 दिन आप सारिया ने अपने जोड़े झाड़न का मौका बख्शिया। बोलदियां तो बेअंत गलतियां हो गई, बेअंत भुल्लां रह गई होनियां ने, आप जी बख्श लियो। इसी तरह अगे भी फिर सेवा करन का मौका जरूर बख्शियो। आप सारी संगत बख्शन जोग है। 10वें पातशाह महाराज इदा है ना साध संगत जी, जे प्रेम दे विच आओ गुरबाणी की पंक्ति आंदी है एक, अपने छूटन को जतन करो हम छूटे तुम आराधे। महाराज नाल प्रेम की गल हो रही है महाराज कि असी तुहाडा नाम जप जप के अपना छुटकारा पा लओगे, तुसी अपना छुटकारा पाओ। हुण साडे तो तुसी किस तरह छुटकारा पाओगे? सो असी ते 10वें पातशाह महाराज के चरण फड़ फड़ के गलतियां भुल्लां दी माफी मंग लैंदे आ। आप संगतां भी बख्श लियो, इसी तरह मेहर बना के रखियो, दर्शन दीदारे बख्शियो। सो 2 पंक्तियां अखीर दे विच पढ़ के आपां समाप्ति करनी है। आओ 2 पंक्तियां समाप्ति दे नाल। विप्र सुदामे गालर भंज, मन तू भी भज गोविंद। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हे अच्युत हे पार ब्रह्म नास। सुख भंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निधान, जाका सदा बदेक। हे अपरंपर हर हरे, है भी होवनहार। हे संता का सदा संग नि